Hello students, in today's lecture we will study about the ovarian histology of female body किंवा आपण म्हणूयात ovarian histology of mature female. It's a ovarian histology of mature follicle or ovary म्हणूयात in a female body. किंवा आपण त्याला म्हणूयात mature female. But in last lecture we have seen, or we actually took the section of longitudinal section of ovary. त्याच्यामध्ये आपल्याला डेव्हलपिंग स्टेजेस ऑफ ओव्हरियन फॉलिकल्स दिसले होते. त्यांनाच आपण याच्यामध्ये परत एकदा पाहणार आहोत. आपण स्टार्ट करूयात फ्रॉम दी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल. आणि का स्टार्ट करायचं प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स यांच्यासाठी आपले प्रिव्हियस जे लेक्चर्स आहेत त्यांना एकदा पाहणार तुम्ही. सो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स अँड फॉर दॅट पर्पज we need to draw that follicle over here. First, primordial follicle, right? This primordial follicle, that means at its center it has primary oocyte, and this primary oocyte is get surrounded with the single layer of flat epithelial cell. ह्यांच्या भोवती आपल्याला काय दिसणार आहे? एक सिंगल लेयर दिसणार आहे. कुणाची? इपिथेलियल सेलची. आणि कंपॅरेटिव्हली कसे आहेत हे? फ्लॅटन्ड सेल आहेत. सो अगेन जस्ट लेबल इट सिंगल लेयर ऑफ flat epithelium, single layer of flat epithelium cell. ठीक आहे, हे झाले. हा झाला आपला आतमधला जो आहे तो आहे प्रायमरी oocyte. Primary oocyte is different, primary follicle is different, right? Afterwards this primary follicle further get developed into the primary follicle. The second stage is primary follicle. In primary follicle, this follicle contains as usual one large primary oocytes, but the difference is this flat epithelial cell now becomes tall and columnar, right? Here cells become tall and columnar. ह्या सेल्सला म्हणायचं काय? फॉलिक्युलर सेल्स. फॉलिक्युलर सेल्स. प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स असे होते, त्यांच्या सेल ह्या फ्लॅटन फॉर्ममध्ये होत्या. आउटर मोस्ट ज्या इपिथेलियल होत्या त्या ह्या फ्लॅट सेल्स आता डेव्हलप होत आहेत, ग्रो होत आहेत, म्हणजेच ह्या टॉल आणि कॉलुमनार फॉर्ममध्ये बनत आहेत. नाव this tall and columnar follicular cells undergoes the proliferation and forms the number of mass of cells around the primary oocyte. Now they become membrana granulosa. granulosa. आता इथे काय चेंजेस झालेत? ॲज युजल here is the primary oocyte, and outside this cells performs the proliferation, and that proliferation result into the formation of number of layer of cells. Again these cells are follicular cell. These cells are follicular cells. Now in next stage this membrana granulosa, they further start
to scattered within the structure itself and form a space in between this. काय करतायत म्हणजे ॲक्च्युली ही जी पुढची स्टेप आहे त्यांना म्हटलं जातं मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा. देन पुढे सेकंडरी फॉलिकल, इट्स फॉलिकल. आता याच्यामध्ये त्यांनी काय केले, याला स्ट्रक्चरला आपण थोडंसं इथे कन्सिडर करूयात म्हणजे जागा होईल. ॲज युज्युअल आपल्याला इथे ओसाइट दिसतो आहे. ह्यांच्या भोवती हे जे काही सेल्स आहेत आणि बाकीचे जे सेल्स आहेत दे ऑल आर गेट अरेंज्ड इन सच अ वे they form a cavity in between these membrana granulosa cells and the oocyte. ओनली सिंगल लेअर ड्रॉ करूया तिथे. काय केले आता याच्यामध्ये, फ्लॅट सेल होत्या, टॉल कॉलमनार झाल्या. आता मात्र फॉलिक्युलर सेल इट अंडरगोज द प्रॉलिफरेशन, इथे पाहिजे तर आपण मेन्शन करू शकतो, इट अंडरगोज द प्रॉलिफरेशन अँड फॉर्म्स द नंबर ऑफ सेल्स. अँड नाव these cells are get arranged in such a way they are forming a space in between these oocyte and these membrana granulosa cells. This cavity which actually get formed over here, that cavity is known as antrum, or it is also known as follicular antrum. It is secondary follicle. This secondary follicle further get developed into the tertiary follicle. Now, in this tertiary follicle, this follicle, again this one is oocyte. Further they are forming follicular cell. These follicular cells are arranged in a spherical manner. That cells are known as membrana granulosa. The difference between the tertiary follicle and secondary follicle is all cells remaining are get arranged and form a stalk-like structure in between प्रायमरी oocyte अँड membrana granulosa. आता इथे काय केले त्यांनी, हे स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर तयार केलं आहे अँड दिस कॅव्हिटी इज गेट फिल्ड विथ सम फ्लुइड. ठीक आहे, नाव देऊयात आपण ह्यांना. नाव दिस स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर इज नोन ॲज क्युम्युलस oophorus or discus proligerus, or it is also known as drum hill. ठीक है, हा जो पार्ट आहे तो. and the fluid is called as liquor folliculi. ह्यांच्यामध्ये काय झालं, ह्या ज्या काही फॉलिक्युलर सेल्स होत्या ह्या स्पेसिफिक अरेंज झाल्या आणि कॅव्हिटी तयार केले. आता ह्या केसमध्ये काय झाल्या, ज्या काही सेल्स त्यांनी कॅव्हिटी तयार केली होती त्या सर्व एकत्र आल्या, एकवटल्या अँड दे फॉर्म द स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर. दिस स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर इट हेल्प टू अटॅच दिस प्रायमरी oocytes अलॉंग विथ द आउटर मोस्ट सेल और द मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा सेल्स. ह्या दोघांना अटॅच करणारा दिस मिडल रिजन इज नोन ॲज आयदर क्युम्युलस oophorus और डिस्कस प्रॉलिजरस और ऑल्सो नोन ॲज जर्म हिल. सर्व नावं लक्षात ठेवायचे कारण नावं इम्पॉर्टंट आहेत. कॅव्हिटी, कोणती कॅव्हिटी म्हटली तर कॅव्हिटी ॲक्च्युली इज गेट फिल्ड विथ सम फ्लुइड अँड हिअर दिस antrum cavity is get filled with the fluid named as liquor follicular. And now this tertiary follicle is get developed further into Graafian follicle. And the changes are, आता याच्यामध्ये काय होते पहा, हा काय होता आपला जो oocytes होता,
आता हा ॲक्च्युअल मॅच्युअर होतो आहे, दॅट मीन्स प्रायमरी oocyte इज गेट डेव्हलप इन टू द सेकंडरी oocyte. केव्हा? जेव्हा तो मॅच्युअर होईल तेव्हा. बाय दॅट टाईम दिस सेकंडरी oocytes forms a layer of non-cellular cell, and this non-cellular cell is called as zona pellucida. Actually this layer is get formed by the vitelline membrane. Then afterwards they are having cells. These cells are known as corona radiata, and in their outermost structure all other follicular cells get arranged in this way, and this outermost cell or membrana granulosa cells, they form outermost protective and fibrous covering. आता ह्यांच्या भोवती बाहेर काय झालंय, एक फायब्रस आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव्ह असं कवरिंग फॉर्म झालंय, and this covering is known as theca externa. Inner to it one more layer is there, and that layer is known as theca interna. This pink one, theca interna, theca interna, and the region of this cumulus oophorus remains as it is. Here we can say the discus proligerus or germhill or cumulus oophorus. आता ह्या केसमध्ये काय काय झालं आहे, दिस इज सेकंडरी oocytes. Here I'll mention that secondary oocytes also, secondary oocyte. हे डेव्हलपमेंट जर तुम्ही पाहिल्या तर ह्या अशा पद्धतीने आपल्याला लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन घेतल्यानंतर ओव्हरीचा दिसतील. सर्वात पहिल्यांदा होती प्रायमॉडियल फॉलिकल्स. याच्यासाठी आपण पूर्ण हिस्ट्री पाहिली, कशा त्या जर्मिनल इपिथेलियम सेलपासून ओरिजिनेट झाल्या, कसे कसे डेव्हलप झाले ते. जेवढ्या फॉर्म झाल्या होत्या त्याच्यापैकी फक्त एक ग्रो होते. त्यावेळेस त्यांच्या आउटरमोस्ट ज्या काही इपिथेलियम सेल आहेत ह्या फ्लॅट फॉर्ममध्ये होत्या. त्यांच्यानंतर ह्या टॉल आणि कॉलमनर फॉर्ममध्ये झाल्या. देन फर्दर इट अंडरगोज द प्रॉलिफरेशन. अँड फॉर्म्स द नंबर ऑफ लेअर ऑफ सेल्स. त्याच्यानंतर हे थोडेसे डिवाइड होतात आणि कॅव्हिटी फॉर्म होते. कॅव्हिटीला नाव दिलं होतं आपण अँट्रम. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी फॉलिकल. दिस सेकंडरी फॉलिकल फर्दर गेट डेव्हलप इन टू द टर्शरी फॉलिकल, अँड द that means this membrana granulosa cells, they get united at specific region, and that region is known as cumulus oophorus or the discus proligerus. Remaining cavity part is get filled with fluid called as the liquor folliculi. And in mature or the Graafian follicles, they are forming outermost covering, tough, protective, fibrous, known as theca externa, and inner to it they are forming one more layer called as the theca interna. These membrana granulosa cells, they are able to divide into that what we can say corona radiata and the cells of discus proligerus. अगोदर ह्याच होत्या ना आपल्या इथे मेम्ब्रेना ग्रॅन्युलोसा ज्या सेल्स होत्या, त्यांनीच काय केलं, कोरोना रेडिएटा म्हणजे ह्या सेलमध्ये आणि त्याच्यानंतर हा जे आहेत ह्या दोन्हींचं पण डिवायडेशन ह्या सेलपासून झालं, कारण ओरिजिन त्यांचं इथपासून आहे. मॅच्युअर झाल्यानंतर ओव्ह्युलेशनमध्ये ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्ह्युलेशन द सेकंडरी oocyte इज गेट रिलीज. आता फक्त आपण सेकंडरी oocyteबद्दल बोलूयात. जो रिलीज झालेला आहे तो सेकंडरी oocyte.
ॲक्च्युली हा ग्लायकोप्रोटीनचा लेअर असतो, त्या लेअरला नाव दिलं आपण झोना पेल्युसिडा. झोना पेल्युसिडा जे सिक्रेट करतात त्या मेम्ब्रेनला म्हटलं जातं व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. पुढच्या एका स्ट्रक्चरमध्ये आपण बोलणार आहोत. सो दिस इज सेकंडरी oocyte. Then afterwards they are having the corona radiata cells, right? ह्या झाल्या कोरोना रेडिएटा. हा आतमधला जो एक लेयर आहे ॲक्च्युली हा नॉन सेल्युलर आहे, म्हणून आपण इथे सेल्स दाखवलेल्या नाही आहेत. हा नॉन सेल्युलर लेयर, याला काय म्हणूयात आपण, झोना पेल्युसिडा. If egg is released, egg that means the secondary oocyte, the remaining part of the Graafian follicles is get developed or changes into the primary or the temporary endocrine gland called as the corpus luteum. काय सांगतोय आपण त्यांना इथे मेन्शन करूयात. If egg is get released, the remaining part get changes into temporary endocrine gland, and this endocrine gland is known as corpus luteum, which is actually yellow body. It is also known as the yellow body. If fertilization does not take place, then this corpus luteum further get changes into the white scar or the white body called as the corpus albicans. And now this is all about the ovarian histology of mature फिमेल. जेव्हा फिमेल किंवा बेबी गर्ल प्युबरिटीमध्ये येतात, मेन्स्ट्रुअल सायकल ॲक्च्युली त्यांची स्टार्ट होते, तेव्हा त्या ओव्हरीच्या आतमध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला डेव्हलपमेंट झालेल्या दिसून येतात. आता जर आपल्याला ह्या ग्राफियन फॉलिकलबद्दल बोलायचं असेल, ड्युरिंग ओव्ह्युलेशन ग्राफियन फॉलिकल ॲट द 14th डे, आपण ह्याच्याबद्दल बोलूयात. ड्युरिंग ओव्ह्युलेशन जेव्हा स्टार्ट होईल तेव्हा दिस ग्राफियन फॉलिकल, म्हणजे हा मॅच्युअर झाला आहे आता ग्राफियन फॉलिकल, ॲट द 14th डे, 14व्या दिवशी 14th डे, they start to secrete the luteinizing hormone, and this luteinizing hormone, they are responsible for the rupture of this Graafian follicle. That means it get rupture and releases secondary oocyte. ग्राफियन फॉलिकल 14 डेला ल्युटेनायझिंग हार्मोन सिक्रेट करतात, त्यांच्यामुळे हा जो फॉलिकल आहे हा रप्चर होतो. हा रप्चर झाला म्हणजे फक्त आतमधला कोणता पार्ट रिलीज होणार आहे, सेकंडरी oocyte. म्हणजे जे आपण म्हणतो ना की अल्टरनेट ओव्हरीमधून एव्हरी मंथला एग रिलीज होतात, इन्स्टेड ऑफ दॅट एग ॲक्च्युली दिस सेकंडरी oocyte इज गेट रिलीज, अँड दिस सेकंडरी oocyte अलॉंग विथ its surrounding cell is actually get released. So त्या surrounding cell ला नाव दिलं corona radiata, and the secondary oocyte is get surrounded with the non-cellular layer called as zona pellucida, which is actually secreted by the vitelline membrane. हे सर्व समजलेत. आपण इथे सांगितलं एक रिलीज झाला, रिमेनिंग पार्टचं काय, हा तर रिलीज झाला, मग हा जो काही रिजन आहे हा सर्व काय होतो, हा चेंज होतो, आणि हा कशामध्ये जाऊन डेव्हलप होतो, तर हा येलो बॉडीमध्ये डेव्हलप होतो, त्याला नाव दिलं जातं कॉर्पस ल्युटियम. इफ फर्टिलायझेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, बाय दॅट टाइम जर सपोज ते एग जो आहे तो फर्टिलाइज झाला नाही, देन दिस कॉर्पस ल्युटियम इज गेट चेंजेस इन टू द व्हाईट स्कार और द व्हाईट बॉडी, अँड दिस व्हाईट बॉडी इज कॉल्ड ॲज द कॉर्पस albicans. Here one more thing is where it is theca interna. This theca interna it secretes the estrogen hormone. हा एक पॉईंट जो आपण एक पुढच्या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, हा झाला आपला ओव्हरियन हिस्टॉलॉजी ऑफ मॅच्युअर फिमेल. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. दॅट्स इट. म्हणजे आपली पूर्ण कंप्लीट
फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममधला ओव्हरीचा एक्सटर्नल, इंटरनल, प्रायमरी इंटरनल, सेकंडरी इंटरनल, हे हिस्टोलॉजिकल म्हणजे त्यांच्या डिफरंट स्टेजेस आणि ग्राफियन फॉलिकलचा टॉपिक आपला कंप्लीट होईल. थँक्यू.